أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 270 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 270، وما اور جو انفقتم خرچ کیا تم نے، من نفقتن کوئی خرچ، او نذرتم یا نظر مانی تم نے، اور جو کچھ بھی خرچ کیا تم نے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا خرچ ہو، چاہے کوئی صدقہ ہو، چاہے ایک پیسہ ہو، چاہے ایک کھجور کی گٹھلی ہو جو تم نے کسی کی مدد کے لیے اسے دی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او نظر تم، نون ذا را اس کا روٹ ہے، اور یہ جو تم آ رہا ہے اس کا معنی ہے یو آل، اور نون ذا را سے ہی نذیر بھی ہے، اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ تو یہاں نظر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایسی چیز یا ایسا کوئی کام جو انسان ڈر کی وجہ سے اپنے اوپر لازم کر لے تو اسے نظر کہتے ہیں۔ جب آپ کسی مصیبت سے ڈرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نظر مان لیتے ہیں۔ تو عام حالات میں کوئی نظر نہیں مانتا، یا تو انسان کسی بڑی خیر کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے نظر مان لیتا ہے، یا ایک چیز کا خوف آتا ہے اور اس خوف سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ نظر مان لیتا ہے۔ من نظرن کوئی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ جانتا ہے اسے۔ تو پھر جو بھی تم منت مانتے ہو یا نظر مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگاروں میں سے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے نظر تم من نظرن کی۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ منت یا پلیج کرنا۔ ایک معمولی سا ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے ایک لڑکی کہتی ہے یا اللہ تو مجھے بایولوجی کے ایگزام میں پاس کرا دے، میں 5 راتوں تک تہجد پڑھوں گی۔ یعنی اللہ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا، اللہ سے یہ کہنا کہ میں یہ کروں گا اگر تو نے میرے لیے یہ کیا۔ نظر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر مت مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے جو پہلے سے لکھ دیا ہے نظر اسے بدل نہیں سکتی۔ نظر صرف کنجوس آدمی سے کچھ نکلوانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، فرمایا یہ صرف لالچ اور بخل والے آدمی سے کچھ نکلوانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دینا چاہتے، اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک انہیں کچھ بدلے میں نہ ملے۔ یعنی وہ تبھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں جب اللہ کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے، جب آپ میرے لیے یہ کر دیں گے تو میں یہ کروں گا۔ اور اس وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے اللہ کے ساتھ ان کا پورا رشتہ یہی ہوتا ہے، میں نے یہ دعا کی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، اور پھر میں ٹیسٹ میں کیسے فیل ہو گئی۔ یہ سوچ اصل میں ڈیل میکنگ والی سوچ ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کچھ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، جس کے بدلے میں اللہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھی تمہارے لیے کچھ کرے۔ دیکھیں، ہم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی روزے رکھتے ہیں، جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی صدقہ خیرات دیتے ہیں، اس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ خود اپنے فائدے کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں کی، میں نے اتنی تہجد پڑھی، میں نے اتنی نیکیاں کی صرف اس لیے کہ اس لڑکی کی شادی مجھ سے ہو، اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی، بس اب چھوڑو، اب میں نماز نہیں پڑھتا، اب میں کچھ نہیں مانتا، اب میں اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ بالکل ایسی سوچ ہے جیسے اگر میں اور آپ نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا اللہ پر کوئی حق آ جاتا ہو، ہم اللہ کے ساتھ اپنی حقیقی ریلیشن شپ، ہمارا حقیقی رشتہ بھول جاتے ہیں۔ یہ کوئی ٹٹ فار ٹیٹ کا ریلیشن شپ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا بنانے والا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے سلیو، غلام۔ اور یہ بات سمجھیں کہ سلیو اور سرونٹ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ سرونٹ جب کوئی کام کرتا ہے
सर्विस देता है। जब इंसान किसी के यहाँ नौकरी करता है, जॉब करता है, तो उसे सैलरी मिलती है, पे चेक मिलता है, क्योंकि उसने कुछ किया, उसके बदले में उसे कुछ मिलता है। और ऐसे में जो एम्प्लॉयी होता है, वो एम्प्लॉयर का शुक्रगुज़ार नहीं होता, उसका एहसान नहीं मानता, बल्कि वो कहता है कि मैंने काम किया और उसके बदले में मुझे पैसा मिला। बल्कि ये तो मुझे कम मिला है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ओवरटाइम भी किया है। वो हक से माँगता है। लेकिन जब कोई अब्द होता है, कोई स्लेव होता है, कोई गुलाम होता है, उसका अपने मास्टर पर कोई हक नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी उसका मास्टर उसे देता है, वो उसका एहसान होता है। जब अल्लाह कुछ अपने बंदे को अता करता है, तो वो उसका एहसान होता है और हम उसके बदले में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि या अल्लाह सारी तारीफ़ें और सारा शुक्र तेरे लिए है कि तूने मुझे अता किया। बात ये है कि अल्लाह ही फैसला करता है कि मेरे और आपके लिए क्या बेहतर है। और बहुत दफ़ा जो चीज़ें हमें ज़ाहिरी तौर पर बुरी लग रही होती हैं, असल में वो हमारे लिए बुरी नहीं होती है, बल्कि उसमें ढेरों सारी खैर होती है, हमारे लिए भी और हमारी वजह से कई दूसरे लोगों के लिए भी कई बार। आप देखें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी में, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने छोटी उम्र में कुएँ में डाल दिया। उसके बाद एक काफ़िला आया और उन्हें उठाकर ले गया। आगे उन्हें जेल का वक़्त भी काटना पड़ा। और इस दौरान याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गम में रोते रहे, दुआएँ करते रहे। और इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट का अमीर बना दिया गया, मिनिस्टर बना दिया गया। और इजिप्ट में जब बहुत ज़्यादा कहत पड़ा, उसमें हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की अक्लमंदी और प्लानिंग की वजह से बच गई। तो एक बच्चे ने कुछ अरसे तक, लंबे अरसे तक सफ़र किया, मुसीबतें झेली, परेशानियाँ उठाई, लेकिन उससे कई-कई गुना खैर बहुत से और लोगों को पहुँची। तो इसका मतलब ये नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम की दुआएँ ज़ाया हो गई। अल्लाह के हर फ़ैसले में खैर ही खैर है। चाहे वो उस वक़्त हमें बहुत बुरा लगे, बहुत तकलीफ़-देह हो, हमारी समझ में ना आ रहा हो। तो सबसे पहली बात कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नज़र मानने से मना किया है। लेकिन अगर उसके बाद भी जो शख्स नज़र मानता है, तो ये ज़रूरी है कि वो अपनी नज़र पूरी करे। कुछ लोग डर के मारे नज़र मानते हैं, कुछ लोग किसी बड़ी ख्वाहिश, किसी बड़ी उम्मीद, किसी बड़ी नेमत की अता के लिए नज़र मानते हैं और कुछ लोग तौबा के लिए भी नज़र मानते हैं। कोई गलती हो जाती है इंसान को, कोई कोई गुनाह हो जाता है उससे और वो कहता है कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, इसके बदले मैं इतनी और इतनी नमाज़ें पढ़ूँगी और इतने-इतने रोज़े रखूँगी। या मैं ऐसे और ऐसे नेकी के काम करूँगी। बस तू मेरी तौबा कबूल कर ले, तू मुझे माफ़ कर दे। तो जब कोई शख्स अपने ऊपर अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह से वादा करके कोई नज़र मान लेता है, तो उसका पूरा करना उस पर लाज़िम हो जाता है। और जो शख्स अपनी नज़र पूरी करता है, उसकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तारीफ़ भी की है। सूरह अल-इंसान आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि वो जो अपनी नज़र पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं, इसका शर हर तरफ फैल जाएगा, यानी क़यामत का दिन। तो जो लोग नज़र के पाबंद होते हैं, जो नज़रें पूरी करते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तारीफ़ करते हैं और आगे उसी सूरत में सूरह अल-इंसान में आगे फरमाया कि अल्लाह उन्हें उस दिन की सख्ती और मुश्किल से बचा लेगा और उन्हें नूर यानी कि रोशनी और खुशी अता करेगा। तो एक तरफ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नज़र पूरी करने वालों की तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर किसी ने नज़र मानी और नज़र टूट जाए, तो उसका फ़िदिया देना होगा, उसका कंपनसेशन देना होगा, उसकी पेनल्टी देनी होगी, उसका सदका करना होगा। लेकिन आम तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत ये है कि खुद को इस पोज़ीशन में मत डालो। अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम पर फ़र्ज़ नहीं किया है, तुम खुद उसको अपने ऊपर लाज़िम मत करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दीन के बारे में खुद फरमाते हैं कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है और अल्लाह तुम पर बोझ हल्का करना चाहता है और तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। लेकिन तुम अल्लाह के दीन को यूज़ करके खुद अपने ऊपर ज़्यादा बोझ मत डालो। कई बार इंसान ऐसी नज़र मानता है कि वो अपने लिए मुश्किल कर देता है। कुछ चीज़ें जो उसके लिए मुमकिन नहीं होती, वो जज़्बात में आकर उस परेशानी में, उस मुश्किल में, वो अपने आप के ऊपर ऐसी पाबंदी कर लेता है, ऐसी चीज़ें लाज़िम कर लेता है, जो उसके लिए मुश्किल होती है, जो निभाना आसान नहीं होती।
जैसे अगर कोई शख्स कहे कि मैं साल भर तक हर रोज तहज्जुद के लिए उठूंगा, अब हो सकता है वो बीमार हो जाए या उसके लिए वो मुमकिन ना हो, तो इस बात को समझें कि अल्लाह तुमसे ये नहीं चाहता। अगर ये चीज तुम्हारे लिए वाकई बेहतर होती तो अल्लाह खुद तुम पर उसे फर्ज कर देता। तो इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है कि अल्लाह खूब जानता है जो भी तुमने वादा किया है अल्लाह से, दिल ही दिल में अल्लाह उसके बारे में सब कुछ जानता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी बड़ी मजलिस में लोगों से कहा जा रहा है कि आप इस बड़े कॉज के लिए सदका दें, किसी मस्जिद के बनाने के लिए या किसी अनाथ बच्चों के लिए कोई बड़ा सदका आप दें ताकि हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, और बहुत से लोग वहां पर दे रहे हैं। अब एक शख्स है जिसके पास उस वक्त पैसा नहीं है, वो कहता है या अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है कि मैं तेरी राह में कुछ दे सकूं, या अल्लाह तू मुझे अता कर, जब तू मुझे अता करेगा तो मैं भी तेरी राह में खर्च करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं इतना और इतना सदका दूंगा। अब उस वक्त वो जज्बात में आकर, जोश में आकर कोई वादा कर लेता है अल्लाह से। अल्लाह कहता है जब तुम्हारा जोश ठंडा हो जाएगा शायद तुम भूल जाओ, लेकिन मैं उसे नहीं भूलूंगा, मैं याद रखूंगा जो तुमने कहा। इसलिए जब भी अल्लाह के साथ कोई नजर मानो या कोई प्लेज करो, कोई वादा करो, तो उसे बहुत सीरियसली लो। तो यहाँ खास तौर पर दो चीजों की बात हुई। पहले कहा गया कि जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, कोई भी खर्च, उसके बारे में अल्लाह जानता है। तो जो भी तुमने खर्च किया है उसका अजर अल्लाह के पास महफूज है, उसे तुम इस दुनिया में जाया मत करो। लोगों के ऊपर एहसान जताकर, उन्हें अजियत पहुंचाकर या रियाकारी के जरिए लोगों को दिखावा करके मत उसे जाया करो, क्योंकि अल्लाह जानता है, अल्लाह ने सब देख लिया है, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को पता है कि तुम्हारा सदका किसी ने नहीं देखा, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, किसी ने उसकी बढ़ाई नहीं की, कोई नहीं जानता तुमने क्या दिया है, लेकिन जिसे जानना चाहिए वो जानता है। तो फिक्र मत करो अपने पैसों की, वो अल्लाह के पास महफूज है, कई गुना बढ़ा चढ़ा के तुम्हें देगा। दूसरी तरफ ये कहा गया कि नज़र जो तुम मानते हो उसके बारे में भी अल्लाह को खूब पता है, उसे तुम मामूली मत समझो, उसे हल्के में मत लो, अगर नज़र मानी है तो उसे पूरा करो। तो ये कहना कि अल्लाह जानता है, इसमें उम्मीद भी है सदका देने वालों के लिए और डरावा भी है नज़र मानने वालों के लिए। आगे फरमाया वमा, और नहीं लिज़ालिमीना, जालिमों के लिए, मिन अंसार, कोई मददगारों में से। यानी जो शख्स अगर खर्च करता है किसी और नियत से, अल्लाह की रजा के अलावा उसे कोई और उम्मीदें हैं, वो किसी को अजियत पहुंचाना चाहता है, किसी पर एहसान जताना चाहता है, किसी को अपने सदके के जरिए दबाना चाहता है, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, उनका दिल दुखाने के लिए, तो ये अल्लाह की नजरों में जुल्म है और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। उसके अलावा जो कोई नजर मानता है और अपनी नजर पूरी नहीं करता, उसे हल्के में लेता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कहा गया है कि वो जालिम है, अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं करते, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। याद रखें, अगर किसी वजह से आप अपनी नजर पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कफारा देना होगा, क्योंकि नजर अल्लाह से किया हुआ वादा है और वादा तोड़ने का कफारा होता है। इस आयत को पूरा एक बार देख लेते हैं। इस आयत में कहा जा रहा है कि और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो या जो कोई भी नजर तुम मानते हो, बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होता। आयत नंबर 271, इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करो। तुबदू का रूट है बा दाल वाव, अबदा युबदी इब्दा से है, असदकाती, सदकात, अगर तुम अपने सदकात को जाहिर करके दो, फनिम्मा, तो क्या ही अच्छा है, हिया वो यानी कि सदका। ये हिया जो है उसकी ज़मीर सदका की तरफ जा रही है। हमने पीछे पढ़ा था कि रियाकारी करने से, दिखावा करने से, लोगों को दिखाकर अपनी नेकी करने से नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। खास तौर पर सदके के बारे में हमने पिछली आयतों में पढ़ा कि रियाकारी करने वाले का सदका ज़ाया हो जाता है। तो इससे दिल में ये डर आता है कि क्या कभी भी हमारा सदका किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, हमेशा छुपा के देना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया कि अगर तुम सदके को दिखाकर भी देते हो तो भी कितना अच्छा है, अगर किसी को पता भी चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम सदके को जाहिर करके दो यानी पब्लिकली दो, जैसे कि अगर कहीं कोई अनाउंसमेंट हो, जैसे एक अनाउंसमेंट होता है कि गाजा के मजलूमों के लिए या सोमालिया के मजलूमों के लिए या सीरिया या कहीं भी किसी भी जगह के मजलूमों के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें।
तो कौन है आप में से जो सबसे बड़ी रकम देना चाहेगा? और उसी में कोई एक शख्स हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं देना चाहता हूँ 1 लाख रुपया। दूसरा कहता है मेरी तरफ से 10,000 रुपए। अनाउंस करने वाला शख्स कहता है कि इन भाइयों के लिए दुआएं करें, इनके घर वालों के लिए दुआएं करें, इनकी सेहत के लिए, इनके रिस्क में बरकत के लिए दुआएं करें। और ये देखकर बाकी लोगों में भी जोश आता है। बाकी लोग भी सोचने लगते हैं कि अगर ये दे सकता है, नेकी के काम में आगे बढ़ सकता है, तो मैं भी बढ़ सकता हूँ, मेरे पास भी है, मैं भी दे सकता हूँ। तो उन्हें देखकर बाकी लोगों ने भी हाथ उठाए और इससे बाकी लोग भी एनकरेज हुए। अब इसकी वजह से जो लोग देते हैं तो उनको उसका सवाब मिलेगा, और इसके साथ साथ जिसकी वजह से वो एनकरेज हुए हैं उन लोगों को भी इसका सवाब मिलेगा। हदीस में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी को हिदायत की तरफ बुलाए, जो किसी को नेकी की तरफ बुलाए, उससे उतना ही अजर मिलता है जितना कि उस पर अमल करने वाले को। अच्छा, पब्लिकली जब लोग देते हैं, दिखा कर देते हैं, बड़ा अमाउंट देते हैं, तो अक्सर लोगों के दिलों में ये ख्याल आता है कि ये दिखावा कर रहा है। लेकिन ये ऐसा सोचने वालों का अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। नीयत सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है कि किसी ने दिया है तो किस नीयत से दिया है। अगर ज़ाहिर करके दिया है तो किस लिए दिया है, उसकी नीयत क्या है, उसके दिल का क्या हाल है। कुरान का हुक्म है कि लोगों के बारे में बुरी सोच से बचकर रहो, इसलिए लोगों के बारे में ऐसा गुमान करना ही नहीं चाहिए। किसी को हक नहीं है कि वो दूसरे के इंटेंशन को जज करे कि इसने अगर कोई नेकी का काम किया है तो इसके पीछे इसका क्या इंटेंशन था, दिखावा था या वो और कोई मकसद से कर रहा था। यहाँ मैं एक और बात आपको बताती चलूं कि हमेशा हमें लोगों के लिए हुस्न ज़न, अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले के दिल के अंदर क्या चल रहा है। हमें इस तरह से ट्रेन होना चाहिए कि जब भी हम किसी के साथ मामला देखें तो बेहतर मुमकिन वजह सोचें, सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के बारे में हमेशा बेहतर गुमान रखो जब तक तुम्हें उसके खिलाफ वाज़ेह दलील ना मिल जाए। एक बार एक शख्स मस्जिद में रोज सुबह फजर की नमाज के बाद बुलंद आवाज से कुरान पढ़ा करता था। इतनी बुलंद आवाज से पढ़ा करता था कि मस्जिद के बाहर तक सुनाई देता था। लोगों का सोचना यह था कि ये रियाकारी करता है, दिखावे के लिए इतनी बुलंद आवाज में पढ़ता है। एक बार एक बुजुर्ग शख्स उस लड़के के पास गए और नरमी से पूछा, बेटा तुम रोज इतनी बुलंद आवाज से कुरान मजीद क्यों पढ़ते हो? उसने जवाब दिया, बाबा मेरा घर मस्जिद के करीब ही है और मेरी माँ बूढ़ी भी है और अंधी भी है। वो सिर्फ मेरी आवाज़ से मुझे पहचानती है। जब मैं बुलंद आवाज़ से मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ता हूँ और ये आवाज़ उसके कानों तक पहुँचती है, तो वो मुतमईन हो जाती है कि मेरा बेटा फजर के बाद कुरान से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर पूरी मस्जिद में खामोशी छा गई। इसलिए जब भी किसी का अमल देखो, अपने दिल को इस तरह से ट्रेन करो कि सबसे बेहतर मुमकिन वजह सोचो। ये तुम्हारा इम्तिहान है, उसका नहीं। इसलिए जब कोई खुलेआम सदका देता है तो ये फैसला मत करो कि वो दिखावा कर रहा है। यही असल पॉइंट था। हालांकि ये इस आयत का असल पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा डिटेल्स समझने के लिए मैंने आपको बताई हैं। यहाँ असल पॉइंट ये है कि अगर तुम जाहिर करके दो सदके को तो ये कितना अच्छा है। तो जाहिर करके देने का फायदा क्या है? तो मैं फिर से ये बात यहाँ पर दोहराऊंगी कि पहला शख्स जिसने हाथ उठाया और दिया, फिर दूसरा उससे मोटिवेट हुआ और उसने भी दिया, तो पहले शख्स को दूसरे का अजर भी मिलता है। ये खूबसूरती है हमारे दीन की। इसलिए अल्लाह यहाँ पर फरमा रहा है कि तुमने कितना अच्छा काम किया, तुमने एक सिलसिला शुरू कर दिया, तुमने चेन रिएक्शन पैदा कर दी। फिर आगे फरमाया, व इन, और अगर तुखफूहा, तुम छुपाओ इन्हें, व तूहा, और तुम दो इन्हें अल फुकरा को, फहुआ खैरुल लकुम, तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए। तो फूहा का रूट है खा फा या, अखवा युखफी इखफा से है, और इसका मतलब होता है टू कंसील, छुपाना, खुफिया तरीके से किसी काम को करना। अच्छा जरा रुको, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर तुम खुले आम दो तो ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन जो इससे भी ज्यादा बेहतर है वो क्या है कि तुम छुपा कर दो, सीक्रेटली दो। यहां से हमारे मुफस्सिरीन के दरमियान एक लंबी गुफ्तगू शुरू हो गई कि ये सवाल उठता है कि छुपा कर देना ज्यादा बेहतर क्यों है। तो इस पर कुछ उलमाओं का कहना यह है कि जो फर्ज इबादतें हैं वो पब्लिकली होती हैं और होनी भी चाहिए। यानी जैसे अगर हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं
تو جو شخص نماز پڑھنے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو وہ یہ سب کو بتا کر جائے گا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، یا انسان حج کے لیے جاتا ہے تو سب کو بتا کے جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں تو لوگ بتا کر کرتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے رمضان میں لڑائی کرے تو آپ اس سے کہیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ اسے جواب نہ دیں بلکہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ ظاہر کرنا ہوا نا، کیونکہ ایسا کرنے سے فرض عبادتیں کرنے کے لیے دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس کا اجر آپ کو بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو نفلی عبادتیں ہیں جیسے ایکسٹرا نمازیں پڑھنا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا یا ایکسٹرا روزے رکھنا رمضان کے علاوہ یا صدقہ خیرات کرنا، یہ سارے نیکی کے عمل اگر ہم چھپا کر کریں تو بہتر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے آپ کے نیک عمل ضائع نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر آپ فرض عبادت کریں تو بتا کے ہی کرنی ہے اور اگر نفلی عبادت کریں تو چھپا کے ہی کرنی ہے۔ ظاہر کر کے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس سے موٹیویشن ہوتی ہے، اور چھپا کر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے عمل صرف آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، اور اس وجہ سے خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہو جاتے ہیں تو ان کا اجر اس وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص دل اور نیت کی حالت میں اتنا مضبوط ہو کہ اس کی نیت اتنی اسٹرانگ ہو کہ لوگوں کی موجودگی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی اثر نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے یا میری برائی کریں گے، ایسے شخص کے لیے پبلکلی کوئی بھی نیکی کا کام کرنا سیف ہے۔ لیکن جو شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ جب میں نیکی کا کام کروں گا تو لوگ ماشاء اللہ کہیں گے، مجھے اپریشیٹ کریں گے، کہیں گے کیا بڑا کام کیا ہے تم نے، اگر تھوڑا بھی یہ احساس ہے دل میں کہ میرے نیکی کے کام کو کوئی اچھا کہے گا، اکنالج کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی، تو بہتر ہے کہ وہ شخص اپنی نیکی کو چھپا کر کرے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیکی کا کام چاہے آپ دکھا کر کریں چاہے چھپا کر کریں، اس کو کرنے کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کئی بار ہم اپنے نیکی کے کام اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں۔ جیسے اگر آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ میں بہت پریشان تھی تو میں آج رات کو اٹھی اور میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعائیں کی، تاکہ انہیں پتا چلے کہ اگر کبھی پریشانی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یا آپ کبھی انہیں بتائیں کہ میں نے ایک ضرورت مند کو دیکھا اور وہ بڑا پریشان تھا، میں نے اس کی مدد کرنی چاہیے اور میں نے اس کی اس طرح سے مدد کی، میں نے اس کی اتنی مالی مدد کی، تاکہ بچے یہ کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں۔ تو یہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں چاہے فرض عبادتیں کروں، چاہے میں نماز پڑھوں یا مسجد جاؤں، تب بھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں۔ ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرض عبادتیں بھی کیا چھپ کر کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس کا سولوشن یہ ہے کہ کچھ فرض عبادتیں تو آپ چھپا کر بھی کر سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ آپ چھپا کر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ چھپا کر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑنا ہوگا اور اللہ سے دعائیں کرنی ہوگی کہ اللہ آپ کی نیت کو صاف کرے، اللہ آپ کی نیت کو پاک کرے، صرف اپنی رضا کے لیے خالص کر لے۔ تو اس آیت میں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے وَإِنْ اور اگر تُخْفُوهَا تم چھپاؤ انہیں، وَتُؤْتُوهَا اور تم دو انہیں۔ تُؤْتُوهَا کا روٹ ہے حمزہ تا یا، آتا یوتی ایتا سے ہے، and you give them۔ الفقراء، فقراء کا روٹ ہے فا قاف را، فقراء فقیروں کو، فہوا تو وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں اس آیت میں واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اللہ نے فقیروں کا ذکر چھپا کر دینے کے ساتھ کیا، اس لیے کیونکہ اگر آپ ظاہر کر کے شور مچا کر کہو کہ میں اس فقیر کو یا میں اس کسان کو یا میں اس غریب انسان کی مدد کر رہا ہوں، تو یہ اس غریب انسان کو ذلیل کرنا ہوا، یہ اس کا دل دکھانا ہوا، اس شخص کے لیے یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ چاہے کہ یہ بات اناؤنس کر دی جائے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ کسی انسٹیٹیوشن کو دیں، کسی آرگنائزیشن کو دیں یا آپ کسی چیریٹی ڈرائیو میں کوئی بڑا اماؤنٹ دیں تو آپ دکھا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خاص طور پر جب کسی فقیر کو دیں، کسی فقراء کو دیں،
اسے چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. یہ اس لیے کہ وہ غریب اس چیز سے بچ جاتا ہے کہ لوگ اسے نیچا دیکھنے لگیں. لوگ اس کے لیے یہ کہیں کہ یہ کتنا بیچارہ ہے. اچھا، ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی بار لوگ جج بھی کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس تو گاڑی ہے. اس کے ہاتھ میں گھڑی دیکھو کتنی مہنگی گھڑی ہے. یا اس کے کپڑے دیکھو کتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وہ گاڑی ہو، وہ گھر ہو، یا اس کے پاس اچھے کپڑے ہوں، یا کوئی اچھا موبائل ہو یا گھڑی ہو، لیکن یہ اس کے پاس تب سے ہو جب اس کا وقت اچھا تھا. یعنی کبھی ایک وقت تھا جب اس کے پاس اچھے سے پیسے تھے اور اس نے یہ چیزیں خرید کر رکھی ہو. اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ بینکرپٹ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کے بزنس میں بہت بڑا لاس ہو گیا ہو، اب وہ بہت بڑی تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کے پاس روزمرہ کی زندگی الیکٹریسٹی کا بل پے کرنے کے پیسے نہ ہو. لوگ اس کی فائنینشیل آڈٹ شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو اس نے کیا پہنا ہے، لگتا تو نہیں کہ اسے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بچپن سے امیری میں رہا ہو، اس کے پاس ہمیشہ سے اچھا رہا ہو، ہمیشہ سے اس نے عیش و آرام کی زندگی بتائی ہو، لیکن آج اس کے اوپر کوئی سخت وقت آیا ہو، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو اور بہت زیادہ خرچہ لگ رہا ہو اس کے علاج میں، اور اس کے پاس ایک گاڑی ہو جس کے ذریعے وہ اپنے کام پر جاتا ہو، اس کے پاس ایک موبائل ہو جس کے ذریعے وہ کام کرتا ہو، جاب کرتا ہو. اب یہ تو پاسبل نہیں کہ وہ اپنا موبائل بیچ دے یا اپنی گاڑی بیچ دے یا اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے تاکہ وہ اس کا علاج کرا سکے. یا ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کوئی شخص بہت زیادہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہو یا کوئی اور بڑی پریشانی میں ہو. فائنینشیل ضرورت ہو سکتی ہے کسی کو بھی. ضروری نہیں کہ وہ دکھنے میں اگر غریب مسکین ہو تبھی ہم اسے دیں. کسی بھی ایسے شخص کو جو کسی پریشانی میں پھنسا ہو، اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور اس کا بھی بہت ثواب ہے. تو یہ سب کچھ یہاں پر بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کسی انڈیویجول کی مدد کی جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے، تو وہ چھپا کر کی جائے، لوگوں کو بتایا نہ جائے. یہ بہتر ہے خاص طور پر اس فقراء کے لیے جس کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ اس کی عزت بچ جائے، اور دینے والے کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ریاکاری سے بچ جائے گا. کچھ دانشمند علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو تو کوشش کرو کہ اسے چھپا کر کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اس کا ذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اس شخص نے کتنا اچھا کام کیا ہے. اگر تم مصیبت میں ہو، تمہیں کوئی ضرورت ہو اور تمہاری کوئی مدد کرے، اور اگر تم اس کے پیسے واپس لوٹا نہیں سکتے تو کم سے کم اس کے بارے میں اچھی بات کرو. لوگوں کو بتاؤ کہ اس نے میری اس طرح سے مدد کی جب مجھے مدد کی ضرورت تھی. تم اس شخص کی بھلائی کو اچھے لفظوں کے ذریعے لوٹا سکتے ہو، اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہو اور اس کے بارے میں اچھی باتیں پھیلا سکتے ہو. کچھ لوگ اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسی مجلس میں آنے کی ہمت بھی نہیں کرتے جہاں صدقات اور زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے مسجد کے آفس میں جا کر کہنا کہ میں اس مہینے کا رینٹ نہیں دے سکا ہوں، یا الیکٹریسٹی بل نہیں پے کر سکا ہوں، یا میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، بہت بھاری اور بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا نیچا محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. ہاں، کچھ لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں جو آ کر مانگ لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھپا کر دو اور خود ڈھونڈو، کیونکہ وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تم خود ان کے پاس جاؤ اور ان کی مدد کرو. اور اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں سے کنیکٹڈ رہو، سوشلی کنیکٹڈ رہو، سوشلی اویئر رہو، لوگوں کو سلام کہو اور انہیں کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کے لیے آپ انہیں اپنے گھر بلائیں گے. اس سے بانڈز مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کی مشکلوں کا پتہ چلتا ہے، اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں اس کے ذریعے. جب تک ہم سب ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کریں گے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آگے فرمایا وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا. کفر یکفر تکفیر سے ہے، چھپا دینا، ڈھانپ دینا، دور کر دینا. کافر میں بھی چھپانے کا معنی آتا ہے، رائٹ؟ کافارا اس کا روٹ ہے، تو یہاں پر بھی چھپانے کا معنی آتا ہے. تو چھپا دے گا، ڈھانپ دے گا، دور کر دے گا، عنکم ان تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو. سیئات کا روٹ ہے سین واو حمزہ. سو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، برائی کے لیے آتا ہے.
ऐसी चीज़ जो देखने में, सुनने में, असर में बुरी हो। ऐसे गुनाह जो अल्लाह को नाराज़ करते हों, जो इंसान को खुद को भी नुकसान पहुँचाते हों, उसकी रूह को, उसके अखलाक को या पूरी सोसाइटी के लिए बुरे हों। तो सदका देने का एक और फ़ायदा यहाँ पे बता दिया गया कि अल्लाह तुम्हारे बुरे आमाल को छुपा देगा। तुम्हारे बुरे आमाल को तुमसे दूर कर देगा। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीरुन खबर रखने वाला है। खबीर यानी कि ऑल अवेयर। अलीम हमने पीछे बहुत बार पढ़ा है। अलीम का मतलब होता है जानने वाला और अलीम और खबीर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अलीम ज़ाहिरी बातों को जानने वाला आम तौर पर यह माना किया जाता है और खबीर यानी बातिनी छुपी हुए राज को जानने वाला है और खबीर तजुर्बेकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह पूरी तरह से बाखबर है जो कुछ भी तुम करते हो और तुम्हारी नीयतों के बारे में भी। अल्लाह जानता है कि तुमने क्या किया है और अल्लाह जानता है कि तुम्हारे कौन से गुनाह उसे माफ कर रहे हैं और अल्लाह ये भी जानता है कि तुम कितने ज्यादा अल्लाह की तरफ से खैर के मोहताज हो। अल्लाह के पास तुम्हारे गुनाहों का भी हिसाब है और तुम्हारी नेकियों का भी हिसाब है। एक पाई भी जो तुम उसकी राह में खर्च करते हो उसके वहां लिख दी जाती है। हर एक चीज का रिकॉर्ड है। इस आयत को पूरा एक बार देख लेते हैं। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने सदकात खुलेआम दो तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम उसे छुपा कर दो और गरीबों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है और अल्लाह तुम्हारी बुराइयां सय्यिआत को तुमसे दूर कर देगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह जो कुछ भी हम तेरे रास्ते में खर्च करते हैं तू उसे अपनी तरफ से कबूल फरमा। या अल्लाह तू हमें मन्नत मानने से दूर रख, लेकिन जो भी वादा हम तुझसे करें उसे पूरा करने की तौफीक अता कर। या अल्लाह हमें अपनी राह में इखलास के साथ देने वाला बना और हमें रियाकारी और दिखावे से बचा। जो सदकात हम छुपा कर देते हैं उसे अपनी रजा का जरिया बना और हमारी सय्यिआत उससे मिटा दे। या रब हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो देने के बाद पछताते नहीं हैं और रोकने के बाद घमंड नहीं करते। हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे अमल को पाक कर दे और हमें अपनी रहमत और मगफिरत से नवाज। आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadqa Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.